गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। बेटा ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅਰਥ, मतलब ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗਤੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ दैनिक गति कहने हाँ, धरती की दैनिक गति रोटेशन ऑफ अर्थ, और दूसरी गति है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, धरती की वार्षिक गति। असी अज इन्हां दो गतियां बारे पढ़ांगे। वैसे तो जो मेरा अज का मेन TLM है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, वो मेरा धरती की वार्षिक गति ते है, पर थोड़ा इस तो पहला मैं थोड़ा धरती की दैनिक गति मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ ते भी चानना पाना चाहूँगा। धरती की रोटेशन की है कि धरती अपने एक्सिस से अपनी धुरी ते घूमती है इस तरह। यह ग्लोब है जिन्होंने धरती का आप मॉडल भी कहने हैं, और धरती अपने एक्सिस से घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह घूमती है, और यह लगभग 24 घंटे लेंदी है। लगभग क्यों क्या? क्योंकि एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं लेंदी, यह लगभग 24 घंटे लेंदी है 23 घंटे 56 मिनट ते 4 सैकेंड। इनू असी कहने हाँ धरती की दैनिक गति, मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ। अज असी मुख्य तौर पर गल करांगे धरती की वार्षिक गति दे अते वार्षिक गति के प्रभावां ते। वार्षिक गति के प्रभाव किहड़े ने? वार्षिक गति के मुख्य प्रभाव हैं रुत परिवर्तन, चेंज इन द सीजन। धरती की वार्षिक गति की है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की है कि धरती ना सिर्फ अपने एक्सिस से मतलब धुरी ते घूमती है, बल्कि धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाती है, और अपने ऑर्बिट से जो चक्कर सूरज के इर्द गिर्द लगाती है उसको असी कहने हाँ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मीनस धरती की वार्षिक गति। मैं तुहानू एक एक्टिविटी द्वारा धरती की वार्षिक गति समझाने की कोशिश करदा कि किवें धरती जिहड़ी है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। मैं तुहानू एक एक्टिविटी के थ्रू दसदा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में देखो कि शी रिप्रजेंट एज ए अर्थ एंड ही रिप्रजेंट एज ए सन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि धरती ਜਿਹੜੀ है वो ना सिर्फ अपने एक्सिस मतलब धुरी ते घूम रही है, बल्कि वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर भी लगा रही है। जो धरती अपने एक्सिस से घूमती है उन्होंने आप रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं, धरती की दैनिक गति। और जो इस दे नाल जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर भी लगा रही है उसनों अपना धरती की वार्षिक गति कहते हैं, जिन्होंने आप रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। जी धरती की वार्षिक गति है वो लगभग 1 साल लगाती है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में, जिन्होंने तुसी लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 365 डेज 365 डेज प्लस 1/4 डे, मतलब 365 प्लस दिन का 1/4 हिस्सा धरती रेवोल्यूशन करने वास्ते लैंदी है। अच्छा हुणे स्टूडेंट्स तुहानूं एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की गई कि किवें रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब धरती की वार्षिक गति होंदी है। हूँ मैं तुहानूं एक मॉडल के जरिए तुहानूं समझाने की कोशिश करदा कि धरती की वार्षिक गति के नाल इफैक्ट की हुंदा है, मतलब उहदे नाल की प्रभाव पैंदा है। धरती की वार्षिक गति के नाल जो सब तो मेन प्रभाव पैंदा, मुख्य प्रभाव पैंदा है, वो पैंदा है रुत परिवर्तन, मतलब रुत्तां दे विच चेंज आना, परिवर्तन आना। असीं देखते हैं कि गर्मी दे विच सानूं ਆਪਾਂ अलग तरह के कपड़े पाने हैं, गर्मी के आप AC कूलर पखिया रहने, ठंडा पानी पीने या ठंडिया चीज़ा खाने। थोड़े दिनों बाद या थोड़े समय बाद रुत में चेंज आती, तुम देखते होवोगे। हौली 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 जोड़ा पतझड़ का मौसम आता है, फिर विंटर सीजन जिन्होंने आप सर्दी की रुत कहने हैं वो आती, वो गर्म कपड़े पाने। सर्दी तो बाद बसंत रुत आती है जिहदे ना तो सर्दी ज़्यादा होंगी है ना तो गर्मी ज़्यादा होंगी है। सो इसका कारण की है? इसका कारण है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब धरती की वार्षिक गति।
ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ 90 ਸਮਕੋਣ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਲਟ ਹੈ। ਇਹ 65 ਐਂਡ ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਟਿਲਟ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਊਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਮਤਲਬ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੁਏਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਏਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ 65.5 ਮਤਲਬ 65 ਐਂਡ ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਭਾਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਰਥਰਨ ਗੋਲਾਰਧ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ ਤੇ। ਔਰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਤੇ ਰੁੱਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।